झूठ का कह लीए जिन्होंने सिंगापुर दसिया जा रहा है और सच्चाई दे विच ये हैगी कि सवाए पैसे खाण तो जां सवाए लोकां दीयां जायदादां ग्रैब करन तो जां इत्थे की सट्टे दे नां ते बदनामी हो रही है, कैसीनो खुले पे है या जाली शराब दीयां फैक्ट्रियां दा अज कोई भी जे शराब ठेके तो लैण दी जिहड़ा कुछ पीण दा शौकीन है तो मेरा ख्याल है उहदा मन डरदा है कि पता नहीं ये सही है जां जाली है। पहला तो मैं एक कहां कि सियासी गुंडागर्दी जिहड़ी है वो खत्म करनी है। जे पीण वाला पानी नहीं सही दे सके तो तुसीं एक 30 रुपए मीटर की वो ट्यूब जी खंभियां ते वलेट के ते उहनूं सिंगापुर बनाया दसी जांदे हो। मैनूं एक गल विधायक की समझ नहीं आउंदी भी जां तो राजपुरे के लोगों को समझदा है कि इन्हां नूं किहड़ा कोई पता है तो जां उहने खुद सिंगापुर नहीं देखियागा। अज हर थां कह रहा मैं हज़ारां करोड़ के जिहड़े विकास करते जो पुछीदा कि कित्थे 100 करोड़ के इत्थे चली जांदे 50 करोड़ के इत्थे चली जांदे वो भाई टेंडर दिखा कोई उहदा काम होया दिखा आ टाइलां जरूर लवाई जांदा इहदे च 4 तो 7 रुपए का घपला है। ये मनरेगा दे विच भी जे कोई पैसे आए पिंडां च उहदे च भी यही घपला है। ये समा आउण ते इहदी भी जांच होनी है। हरदयाल कंबोज लड़ाई चों बाहर है ना ये वैसे भी आखिरी इलैक्शन होना है। मैनूं तो यह भी पता लग्या मैं तुहानूं एक नवीं पड़ताल दिंदा कि शायद ईडी उडी दे भी आपदे बयान बून लैंदी फिरदी है क्योंकि कुदरती गल है कि पिछले समय के दौरान तो ईडी भी चुप रही पता नहीं किस कारणा करके अज जाली शराब की फैक्ट्री तो ईडी वाला भी मेरे ख्याल मामला तेज होया। ये आखिरी इलैक्शन होएगा। रैली वाले दिन मैं रात को 10 बजे जिथे दी रैली सी मैं उत्थे जाके आया 75 बाय मतलब 200 के करीब वो जगह है जिथे सी जे तुसी बंदा जोर ला के भी कुर्सियां बिछाओ जां बिठाओ तो वध 2400 2500 कुर्सी तो वध कुर्सी नहीं लग सकती। तो जे 2200 जां 2400 जां 2600 कुर्सी उन्हें भर भी लई तो सारे राजपुरे दे विच 10,500 11,000 के करीब जॉब कार्ड है जिहड़ा नरेगा वाला हैगा। उन्होंने हुक्म लग्या सी भी जे तुसी रैली दे विच ना आए तो फिर तुहानूं ये अगलियां जड़ियां दिहाड़ियां जां अगली जिहड़े मेहनत ना वो नहीं मिलना। मैं तो धन्नवाद करूँ उन्हों का बहुते पिंडां 'च उन्होंने भी बसां वापस भेजतियां कहंदे तूं ना दे हुण तेरा काम निबड़ लिया। 2022 की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। चुनावां की गर्मी तुसीं देख पा रहे हो कि दिन प्रतिदिन जिहड़ी है वधदी जा रही है। ठंड का असर कोई चुनावां विच देखण नूं नहीं मिल रहा इन्ना क्योंकि चुनावां की गर्मी जिहड़ी है उस ते भारी पै रही है इस ठंड ते। तो तुसीं देख सकते हो कि लगातार जिहड़े हैं उम्मीदवार लगातार जिहड़े हैं लोकां नाल राबता कायम कर रहे हैं। अकाली दल के उम्मीदवार चरणजीत सिंह बराड़ जो राजपुरा तो जिन्हां नूं टिकट मिली है वो तुसीं देख सकते हो कि लगातार जिहड़े हैं लोकां दे नाल राजपुरा के मेन बाजार दे विच अज डोर टू डोर जिहड़ा उन्हां वालों कीता जा रहा ते अपनी पार्टी बारे लोगों को दस्सिया जा रहा अपनी पार्टी नाल जोड़िया जा रहा है तो वोट पाण की अपील जिहड़ी है उन्हां वालों लगातार जिहड़ी है कीती जा रही है। साडे नाल इस टाइम मौजूद है चरणजीत सिंह बराड़ साहब लगातार तुहाडा डोर टू डोर जारी है की कहना चाहोगे अज किस तरह का माहौल लग रहा है? मैं धन्नवाद करना चाहूँगा राजपुरा निवासियों के सारे लोगों का जिस किस्म का हुंगारा जिहड़ा है वो दे रहे हैं। राजपुरा निवासी सियासी गुंडागर्दी तो जिहड़ा हैगा वो निजात पाउणा चाहुंदे है। राजपुरा निवासी जिहड़ा झूठ का एक विकास का एजेंडा बन के जां झूठ का कह लीए जिन्होंने सिंगापुर दसिया जा रहा है और सच्चाई दे विच ये हैगी कि सवाए पैसे खाण तो जां सवाए लोकां दीयां जायदादां ग्रैब करन तो जां इत्थे की सट्टे दे नां ते बदनामी हो रही है, कैसीनो खुले पे है या जाली शराब दीयां फैक्ट्रियां दा अज कोई भी जे शराब ठेके तो लैण दी जिहड़ा कुछ पीण दा शौकीन है तो मेरा ख्याल है उहदा मन डरदा है कि पता नहीं ये सही है जां जाली है। जिवें अगे भी 135 के करीब मौतां हो गई पिछले दिनों के दौरान थोड़े ध्यान च है बच्चों दी मौतां गंदे पानी नाल भी हो गई। इस करके बहुत सारा काम करने की लोड़ है और परमात्मा मेहर करे जिस किस्म का हंगारा लोगों का हैगा हर हालत दे विच राजपुरा निवासियों की उम्मीदों ते पूरे उतरांगे। किहड़े मुद्दे है जे हैगे जो जिन्हां नूं कह के तुसीं शहर वालिਆਂ नूं वोट पाउण वास्ते अपने आप नूं अपील कर रहे हो? सब तो पहला तो मैं एक कहां कि सियासी गुंडागर्दी जिहड़ी है वो खत्म करनी है। किसी ने वोट किहनूं पाई है ये मैना नहीं रखता। मैं ना ये रखता कि जिहदी सरकार है वो सारिਆਂ ਨੂੰ प्रोटैक्ट करे
ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਵਾਲਾ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਲੀ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਹਰ ਗਲੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 6 ਇੰਚੀ ਜਾਂ 8 ਇੰਚੀ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 6 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਡੈਥ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੰਦਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 30 ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਹ ਟਿਊਬ ਜੀ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਬਣਾਇਆ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਥਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ, 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਟੈਂਡਰ ਦਿਖਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾ। ਆ ਟਾਈਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੀ ਸਿਸਟਮ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 8 ਬੂਥ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 100% ਬੂਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 60 ਪੈਸੇ ਵੋਟ ਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹੈ ਔਰ 40% ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ, ਕਈਆਂ 'ਚ 70% ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਲੜਾਈ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੜਤਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ED ਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਬੂਨ ਲੈਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ED ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ED ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਸ ਰੈਲੀ ਬਾਰੇ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਕੁਆਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। 75 ਬਾਏ ਮਤਲਬ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿਛਾਓ ਜਾਂ ਬਿਠਾਓ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2400 2500 2600 ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜੇ 2200 ਜਾਂ 2400 ਜਾਂ 2600 ਕੁਰਸੀ ਉਹਨੇ ਭਰ ਵੀ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,500 11,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਗਾ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 19 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਏ ਸੀ ਤੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਐਲਾਨੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 25 ਕਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਛੁਨਛਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੇਬ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਹਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੈਲਾਂ ਰਿਬਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਖਬਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਊ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕਾਡਰ ਹੈ
ਔਰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝੂਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਵੇਂ 4500 ਵੋਟ ਐਮਪੀ ਵੇਲੇ ਲਈ ਸੀ, ਐਤਕੀ 5000 ਲੈ ਜਾਣਗੇ, 6000 ਲੈ ਜਾਣਗੇ, 7000 ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੁਹਾੜੀ ਪੈਰੀ ਆਪ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ। ਜਿੱਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 89 ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ।